हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। राति सारा मो आखिरे निद नथिला। कड़ लेउटाई लेउटाई सकाळ होई गला। मो शरीर रे गतकालीर सेही सिहरण एबेबी खेलुथिला। आर्यनर सेही स्पर्श, सेही गरम पापुली एवं जाउ जाउ तार एतिकी कहिबा जे काली पुणी आसिबाकू पड़िबो मो कानरे गुंजरित हेउथिला। मु सकाळु जल्दी उठी घर काम सारिदेली। आजी मो भितरे एक नुआ शक्ति थिला, जेमिति बहु वर्ष परे कौनसी सुखी जाइथिबा फुलटी हसी उठिछि। मु गाधोई सारी मोर सबुठु पसंदर गोलापी रंगर साड़ी पिंधिली। एहा सेही रंग थिला जहा सुरेशंकु पसंद थिला, किंतु आजी मु सुरेशंक पई नुहे, अन्य काहा पई प्रस्तुत हेउथिली। घंटार कंटा धीरे धीरे आगकू बढ़ुथिला। धडा बाजी सारिथिला। मो हृदय जोररे धड़धड़ हेउथिला। कौन सिए आसिबो ना गतकालीर सेही कथा केवल गोटिए मुहूर्तर आवेग थिला। ठीक सेतिकी बेले कबाटर घंटी बाजिला। मो हृदय उछुली पड़िला। मु एक गभीर निश्वास नेली, निजकू आईनारे शेषथर पई देखिली एवं कबाट आड़कू आगेइली। जेमिति मु कबाट खोलिली, सामनारे आर्यन ठिया होइथिला। आजी से काली अपेक्षा अलगा देखा जाउथिला। काली से एक भयभीत होइथिबा पिलाटीए परिथिला, किंतु आजी तार आखिरे एक आत्मविश्वास थिला, एक अधिकार थिला। से एक सफा सार्ट पिंधिथिला एवं ता केसरु सेही सुगंध आसुथिला, जहा काली मो तकियारे रही जाइथिला। नमस्ते भाउज, से हसिकरी कहिला। ता हसरे एक दुष्टामी थिला। नमस्ते आर्यन, मो स्वर टिके थरीगला। भितरकू आस। ते भितरकू आसिला। जेमिति मु कबाट बंद करी कुंडी लगाइली, एक अजब उत्तेजना एवं रोमांच पवनरे खेलीगला। आमे दुहे जानिथिलु जे आजी से एठाकू केवल वैद्य होई आसी नाही। मु ताकू सोइबा घरकू बेडरूम नेइगली। आजी मते कौनसी बाहाना करिबार आवश्यकता नथिला। आजी आवश्यकता स्पष्ट थिला। से निज ब्याग टेबुल उपरे रखिला। मु देखिली तार नजर मो उपरे ही थिला। से मते उपरु तळ जाए देखुथिला एवं तार दृष्टिर तातीरे मो मुह नाली पड़ी जाउथिला। भाउज, जंत्रणा केमिति अछि आजी? से धीरे पचारिला। मु आखि तळकू करी कहिली, जंत्रणा तो एबे भी अछि आर्यन। बोध हुए कालीर चिकित्सा संपूर्ण होई नथिला। ते मो पाखकू आसिला, एते पाखकू जे मु तार निश्वासकू अनुभव करि पारुथिली। से कहिला, चिंता करंतु नाही, आजी मु जंत्रणाकू मूलरू शेष करिदेबी। से मते बिछणारे बसिबाकू इशारा कला। मु बसी पड़िली। से कहिला, भाउज, आजी आपणंकु सोइबार आवश्यकता नाही। तार एही कथा सुनी मु चकित होई गली। से मो मन कथा केमिति जानिगला। ते मो कांध उपरे हाथ रखिला। तार स्पर्श, उहो, काली सेही स्पर्शरे संकोच थिला, किंतु आजी सेथिरे एक दृढ़ता थिला। से धीरे धीरे मो कांधकू चिपिबा आरंभ कला। तार आंगुठी गुड़िक मो बेक पाखरे खेलिबाकू लागिला। मते मो आखि बंद करिबाकू पड़िला। मो पाटीरू एक अस्पष्ट शब्द बाहरी गला। आर्यन मो कान पाखकू झुंकी पड़ी फुसफुस होई कहिला, भाउज, आपण बहुत चिंतारे अछंती। निजकू ढिला छाड़ी दियंतु। मु तरली जाउथिली। मु भूली जाइथिली जे मु जणे विवाहिता स्त्री। मु भूली जाइथिली जे एही पिलाटी मुठारू बयसरे सान। सेही मुहूर्तरे मु केवल जणे नारी थिली जाहाकू भल पाइबा दरकार थिला। मु बुली पड़ी मो मुंड ता छातीरे रखिदेली। मु ताकू कसी करी धरी पकाइली। बहु वर्षर एकाकीपण लुह होई बोहिबाकू लागिला। आर्यन मते संभाली नेला। से मो केसकू साउली देला। से कहिला, मु अछि ना भाउज, एबे आपण एकुटिया नुहंती। ते मो मुहंकू उपरकू टेकिला। आम आखि मिसी गला। आमे परस्परर पाखकू आसिबाकू लागिलु। आम ओठ मिलिबाकू ही जाउथिला कि हठात कोठरीरे एक जोररे शब्द गुंजरी उठिला। मो फोन बाजुथिला। आमे दुहे झटकारे अलगा होई गलु, जेमिति केही आम उपरे थंडा पानी ढाली देइछि। मु थरुथिबा हातरे फोन उठाइली। रे ना देखिबा मात्रे मो पाद तळु माटी खसीगला। रे लेखा थिला, हबी वीडियो कॉलिंग। सुरेशंक वीडियो कॉल। सिए तो दिन बेले केबे फोन करंती नाही, आजी हठात वीडियो कॉल काहींकी? मो मुह फिका पड़ीगला। मु आर्यन आड़कू चाहिली। आर्यन मध्य डरी जाइथिला। जदि मु फोन न उठाए तेबे सुरेशंकु संदेह हेबो, आउ जदि उठाए तेबे आर्यन एठी कौन करुछि? उठांतु भाउज, आर्यन धीरे कहिला, किंतु साधारण रुहंतु। मु कौन करिथांती? मु जल्दी मो केस ठीक कली, साढ़ीकानी सजाड़िली एवं एक गभीर निश्वास नेली।
ଆର୍ୟନ ତୁରନ୍ତ ବିଛଣା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଠି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ସେଠି ତଳେ ବସିଗଲା। ମୁଁ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଗ୍ରହଣ କଲି। ହେଲୋ ସୁରେଶ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ମୋ ସ୍ୱର ସାଧାରଣ ଶୁଭୁ। ରେ ସୁରେଶଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା। ସେ ନିଜ ହୋଟେଲ କୋଠରୀରେ ଥିଲେ। ହଁ ରେଣୁ, କେମିତି ଅଛ? ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାରେ ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି କଲ? ସୁରେଶ ପଚାରିଲେ। ସେ ମୁରେ ଥିଲି। ହାତ ଓଦା ଥିଲା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ମିଛ କହିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏମିତି ହାଉଁ ହାଉଁ କାହିଁକି ହେଉଛ? ଦେହ ତ ଠିକ୍ ଅଛି? ସୁରେଶ ସନ୍ଦେହୀ ନଜରରେ ପଚାରିଲେ। ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଏବେ ବି ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଆସିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ବାହାନା କଲି। ସୁରେଶ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲେ। ସେ ନିଜ ମିଟିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କେବଳ ହଁ ହୁଁ କରୁଥିଲି। ମୋ ନଜର ବାରମ୍ବାର ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା ଯେଉଁଠି ଆର୍ୟନ ଲୁଚିଥିଲା। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କିଛି ଏମିତି ହେଲା ଯାହା ମୋ ଜୀବନ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆର୍ୟନ, ଯିଏ ତଳେ ଲୁଚି ବସିଥିଲା, ସେ ଧୀରେକିରି ନିଜ ହାତ ଉପରକୁ ବଢ଼ାଇଲା। ତାର ହାତ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ତଳେ ମୋ ଖାଲି ପାଦକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ତାକୁ କ'ଣ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଅଛି? ମୁଁ ତଳକୁ ଚାହିଁ ତାକୁ ଆଖିରେ ମନା କଲି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ୟନ, ତାର ମୁହଁରେ ଏକ ଶୈତାନୀ ହସ ଥିଲା। ସେ ମୋ ଗୋଇଠିକୁ ସାଉଁଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଏପଟରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋ ପ୍ରେମିକ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାକ ତଳେ ମୋ ସହ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ସେତିକି ଉତ୍ତେଜକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଭୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଏମିତି ସଙ୍ଗମ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ସୁରେଶ କହୁଥିଲେ, ରେଣୁ ଶୁଣ, ମୁଁ ବୋଧହୁଏ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବି। କାମ ବଢ଼ିଗଲା। ମୋର ଧ୍ୟାନ ସୁରେଶଙ୍କ କଥାରେ କମ୍ ଏବଂ ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଖେଳୁଥିବା ଆର୍ୟନର ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ମୋତେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଚାପିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୋ ମୁହଁରେ ଝାଳ ବୋହିଯାଇଥିଲା। ରେଣୁ, ତୁମେ ଶୁଣୁଛ? ସୁରେଶ ଜୋରରେ ପଚାରିଲେ। ହଁ ସୁରେଶ, ଶୁଣୁଛି। 2 ଦିନ ପରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ହଡ଼ବଡ଼େଇ କହିଲି। ତୁମକୁ ଝାଳ ବାହାରୁଛି? ଏସି ଚାଲୁନି କି? ସୁରେଶ ପୁଣି ପଚାରିଲେ। ନାହିଁ, ସେ କରେଣ୍ଟ ପଳାଇଛି। ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି ଆଜି। ମୁଁ ପୁଣି ମିଛ କହିଲି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ମୁଁ ରଖୁଛି, ସୁରେଶ କହିଲେ। ହଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ। ବାଏ। ଯେମିତି ଫୋନ୍ କଟିଲା, ମୁଁ ବିଛଣା ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ଏବଂ ଏକ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଫେରିଛି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଆର୍ୟନ ହସି ହସି ତଳୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ବିଛଣା ଉପରେ ଆସି ବସିଲା। ତୁମେ ପାଗଳ କି ଆର୍ୟନ? ମୋ ଜୀବନ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଅଭିନୟ କରି କହିଲି। ଆର୍ୟନ ମୋ ହାତ ଧରିପକାଇଲା ଏବଂ ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲା। ସେ କହିଲା, ମଜା ଆସିଲା ନା ଭାଉଜ? ମୁଁ ତାକୁ ରାଗରେ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇଦେଲା। ତାର ଆଖିରେ ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ କାମୁକା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ମୋ କେଶ ସାଉଁଳିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପାଇଁ ଝୁଙ୍କିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ସେଇଆ କଲି ଯାହାର ଆଶା ସେ ଜମାରୁ କରିନଥିଲା। ମୁଁ ମୋ 2 ହାତରେ ତାକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଲି। ରୁହ ଆର୍ୟନ, ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି। ଆର୍ୟନ ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ବିଛଣାରେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ରେଣୁ? ଏବେ ତ ତୁମେ? ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲି ଏବଂ ନିଜ ପୋଷାକ ଠିକ୍ କଲି। ମୋ ଆଖିରେ ଏବେ ସେହି ପ୍ରେମ ବା ନିଶା ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆର୍ୟନ? ମୁଁ ଜଣେ ଚରିତ୍ରହୀନା ନାରୀ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀର ପଛରେ କୌଣସି ପର ପୁରୁଷ ସହ ବିଛଣା ଗରମ କରେ। ଆର୍ୟନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲା, ନାହିଁ ଭାଉଜ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ସେ ତ କେବଳ। ମୁଁ ତାର କଥା କାଟିଦେଲି। ମୁଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କାନି ହଟାଇଲି ଏବଂ ମୋ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଏହାକୁ। ଆର୍ୟନ ମୋ ପିଠି ଦେଖିଲା ଏବଂ ତାର ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଗଲା। ମୋ ପିଠିରେ ବେଲ୍ଟରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା କଳା ଦାଗ ଥିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ଏହି ଦାଗ ସେହି ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡିଓରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ଆର୍ୟନ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ କାହାଣୀ କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ସୁରେଶ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଜଣେ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବେଡ୍ରୁମ୍ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ନପୁଂସକ। ସେ ପିତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆର୍ୟନର ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ। ଏବଂ ନିଜର ଏହି ଅଭାବକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ରାଗ ମୋ ଉପରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ମାରନ୍ତି। ସେ ସମାଜରେ ମୋତେ ବାଞ୍ଝ କହନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚି ରହୁ।
ଆମ ସମ୍ପର୍କ କେବେଠାରୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ଆର୍ୟନ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଅଜଣାଙ୍କ ପରି ରହୁ। ଆମର ଛାଡ଼ପତ୍ର କଥା ପକ୍କା ହୋଇସାରିଛି, ବସ୍ କାଗଜପତ୍ର କାମ ବାକି ଅଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନରେ ମୁଁ ଏହି ଘର ଏବଂ ଏହି ମଣିଷଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ି ତଳେ ବସିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଶୋଷିଲା ଅଛି ଆର୍ୟନ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ନୁହେଁ, ସମ୍ମାନର, ଭଲ ପାଇବାର, ସାହାରାର। ଆର୍ୟନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିଗଲା। ତାର ମୁହଁରେ ଏବେ କାମନା ନୁହେଁ, ବରଂ ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ପଶ୍ଚାତାପ ଥିଲା। ମୁଁ ତାର ଆଖିରେ ସିଧା ଚାହିଁଲି। ଏବେ ସେଇ ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ମତେ ମୋର ଶେଷ ଚାଲ୍ ଖେଳିବାର ଥିଲା। ମୁଁ ଆର୍ୟନକୁ କେବଳ ମଜା ପାଇଁ ଡାକିନଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆର୍ୟନ, ତୁମେ କାଲି ଆସିଲ, ଆଜି ଆସିଲ, ତୁମେ ମତେ ଛୁଇଁଲ, ମତେ ଅନୁଭବ କଲ। ତୁମକୁ ଲାଗିଥିବ ଯେ ଭାଉଜକୁ ପଟାଇବା ସହଜ। ମୁଁ ତାର ହାତ ଧରିଲି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲି, ଦେଖ ଆର୍ୟନ, ମୁଁ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ନାରୀ। ମତେ ଗୋଟିଏ ରାତିର ପ୍ରେମିକ ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ ଏମିତି ଏକ ପୁରୁଷ ଦରକାର ଯିଏ ମୋ ହାତ ଧରିପାରିବ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି କୋଠରୀରେ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି, ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ମତେ ବିବାହ କରିବ? କ'ଣ ତୁମେ ଏହି ବଦନାମ ଏବଂ ବୟସରେ ବଡ଼ ନାରୀକୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ କରିବ? ଆର୍ୟନ ଚୁପ୍ ଥିଲା। ତାର କପାଳରେ ଝାଳ ଜମି ଆସିଲା। ରୋମାନ୍ସ କରିବା ସହଜ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେ ଆଶା କରିନଥିଲା ଯେଉଁ କଥା ବିଛଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିବାହ ବେଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ମତେ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସାଥେ ଦେବାର ଶପଥ ନିଅ, ତେବେ ମୁଁ ଆଜି ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୋ ଶରୀର, ମୋ ଆତ୍ମା ସବୁ ତୁମର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ ମନରେ କେବଳ ସମୟ କାଟିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଏହା ଏକ ଜୁଆ ଥିଲା। ମୁଁ ଆର୍ୟନକୁ ସେହି ମୋଡ଼ରେ ଆଣି ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲି ଯେଉଁଠି ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଜଣେ ପିଲା ନା ଜଣେ ପୁରୁଷ। କୋଠରୀରେ ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ସେହି ଟିକ୍ଟିକ୍ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ପରି ତୀବ୍ର ଥିଲା। ମୁଁ ଆର୍ୟନର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। କ'ଣ ଆର୍ୟନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ? ନା ସେ ଡରିକି ପଳାଇବ? କ'ଣ ମୋର ଏହି ଚାଲ୍ ମତେ ମୋର ମୁକ୍ତି ଦେବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆର୍ୟନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? କ'ଣ ପ୍ରେମ କେବଳ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ? ନା ସେଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଇବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ? କ'ଣ ଆର୍ୟନ ରେଣୁର ହାତ ଧରିବ ନା ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବ? ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।